بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم زدنا بزينتك ولا تكلنا بكلام الشهد.
ادخلنا الجنة بشفاعتك الآن نسأل اللهم اجعل في القيامة الخلاص بها دليلا وإماما اللهم طهر قلوبنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لله الفاتحة. سيدني كثير سيدني كثير أيقوني هلا الصوم Tapante mundale shiri. إذن يا ابني هلا أجل فعل الجنازة نماز نيتي تطبق برفوف نفيين سبحانك النشرات لرد نظرات الله ذو الجلال سبحانك ازدك يشكور بجنة ثناء بس سبحانك صلواتك بشكيرتنا باسترت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على اللهم بارك له بس صلوات وكاتبات وشمس برتديكوري وش أديد وش نوكديد اللهم إنا نستعينك اللهم إياك نعبد وش قدموك نبديني ثاني اللهم ربنا آتنا تدوايا اللهم ربنا اغفر لي وش قدموك فرقنا كديني ثاني زوتي فالك مرهوم من فالما فرفنيش يفت سلام قال جاهتم تميتم ذنكت منير كريت نمازك ساي جنازك يلوتني الله يتبكيش مشيشم كيف ومدريت البنامير تقرأتهم لقراءة جنيت مطرح بنامير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر لحي وكبرنا بسجدنا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك عهدا من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
آمين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نزل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون، وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما يخلع الماء الدرن. اللهم تجاوز عنه وأكرم نزله ووسع قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. وأنزل كتابه على يمينه ولا تنزله على شماله، واحشره تحت لواء نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ويسر له المرور على الصراط، وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرئ من ختم القرآن العظيم هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى روح من ويله خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الإسلام والمسلمين، وشتت شمل أعدائك وأعداء الدين، وقهر الظالمين بالظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تندرور تقانيشم تندرور هجوار مش ذكاتندار بس الله جل جلاله وجل شانه تشتيش بربلن مجنة تعيشت بيس اكساي سيرمونية ضريمين ابلاو تون غازمندت نياشنو كمي تغيشان njësin e ushtarëve të batalionit nëmër 4 na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Shfrytëzoj rastin që t'ju jap fjalën për një fjalë përshëndetje. Ju lutem uleni të vazhdojmë me ceremoninë. Jam të mirë ka. Lamtumir Gazmend Arslani. Me dhimbje të madhe, sot I japim Lamtumirën Gazmend Arslanit, djalit të Shifrikut. Ish luftar I ushtrisë shlirimtare kombëtare nga batalioni 4 I brigadës 110 Mujdin Aliu. Gazmendi ishte ndër ata që në vitin 2001 ju përgjigj për hezitim thirrjes për liri, ishte ndër të parët që u reshtua në radhët e UÇK-s në Malin Sharq e më pastaj u transferuan me 6 shokët e tij në Malin e Tha. Shumë I ri në moshë, por me vetdije të lartë për përgjegjësinë kombëtare. Edhe dha kontribut të çmuar në formimin e batalionit të 4, duke lënë gjurmë të pashlieshme mes bashkëluftëtarëve të tij. Ishte pjesë e ekipit
që themeluan batalionin e 4 e që e shpaguar gjakun e komandantelit Rahmetullah Ahmetit me aksionet që do të mbahen mend. Por mbi të gjitha ai do të kujtohet si njeri i mirë, shok i besës dhe zemërgjër, që kudo që shkonte sillte respekt dhe afërsi. Unë ndave herë, shumë herë, por mjaftueshëm, sa të mbetësh përgjithmonë në kujtimet tona. Do të na mungoj shumë gazvend. Zoti të bën varin dritë dhe xhenetin destinacion të përhershëm. Lavdi jetës dhe veprës tënde. Faleminderit për pjesën. Faleminderit Lili. Kisha lutë për pak durim, gjithashtu kemi edhe dim misafir hoxhallar, shifën shumë për misafir të veçantë, që kemi hoxhën e nderuar nga Struga, ish muftiun e Strugës dhe njëherit edhe mikun e familjes son, Molla Salim Efendiun, njashtu edhe hoxhën nga Studeniqani, të nderuarin dhe shumë të respektuarin në hoxhën Ridvan Xhaferin. Lus Molla Salimi të merr fjalën. Të dashur dhe shumë të respektuar, vëllezër të tanishëm, e nderuara familje e Gazmendit, të respektuar dhe të nderuar ju bashkëluftëtar, miq, shok e dashamir të fejes dhe të kombit. Padyshim se vdekja është përkujtuesi më i mirë i joni se kjo dynja është kalimtare. Andaj, prej se cilit prej neve kërka që me vigjilencë, me këfjelltësi, me logjik të shëndosh, duke flak urrejtjen, duke flak xhelozin, duke i flak intereset që janë të ndryshme të kësaj bote, e duke e ditur që je një udhëtar, një mysafir kalimtar në këtë dynja, por që jeta jote nuk është shkele ka përxe, as nuk ka ardh dhe do të shkosh, pa u parë dhe pa u vërejt dhe pa u peshur dhe pa u llogaritur, por e tëra është në një mision në shërbim të popullit, vendit, Zotit, adheut dhe robërve të Zotit, kudo qofsh dhe kurdo qofsh. Mendoj se në bazë të dëshmitarëve, shokëve dhe dashamirëve të Gazmendit, mendoj se Gazmendi i takon kategorisë e cila nuk e la që të shkoj kjo botë me aq vite jetë në lulen e rinisë, pa veprimtari. Kur deshi dhe thirrja dheu, për liri, për të drejta, për të arrit atë që njeriu t'i takon në këtë botë, në tokën e vetë dhe tokën e stërgjyshërve, ishte edhe në vijen e frontit. Mandej, për të punuar me djersën e ballit, për të mbajtur familjen me ndershmëri, lishon vatanin vendlindjen që e deshte shumë, që kishte thurur ëndrat se si t'jetoj në shtëpinë në tokën e babës, gjyshit dhe stërgjyshve, por ai detyrohet që të punoj me djers, të punoj halal, të furnizohet halal, e të ndërtoj një familje të mrekullueshme ashtu si e ka Gazmendi halal. Ai e përfundoi jetën në këtë botë larg në mërgim. Por çfarë ka thënë i dërguari i Zotit për njerëzit të cilët privohen nga dashuria për vatanin, për shpinë, ikin duke kërkuar rrezkun, ikin për të punuar halal me djersën e ballit? I dërguari i Zotit ka thënë, pra që janë hisedar të gjithë gurbeqit ton, shqiptar,
Në histori kemi qenë gurbetqar. I tillë ishte edhe Gazmendi, për cilin dërguri Zotit për gurbetqinjt me një jetë të pastër, ka thënë, atë janë në rrugët e Zotit. Pra atë janë një kategori e dëshmorëve, shehidëve të kësaj dynjaje që punojnë përpiqen të jenë të dobishëm për veten, familjen dhe shoqërinë. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër. Kjo botë me gjitha të mirat që i ka është kalimtare. Me gjitha sprovat që i ka përsëri janë kalimtare. Zoti në Kur'anin famëlar thot: "Wala yaghurrannakumul hayatud dunya." Mos t'ju mashtrojnë kënaqësitë e kësaj bote. Mos t'ju mashtrojnë intereset e kësaj bote. Mos t'ju mashtrojë pushteti i kësaj bote. Mos t'ju mashtrojë asgjë e këndshme joshse e kësaj bote, sepse kullu nefsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Çdo shpirt i ardhur në këtë dynja, krijesë njeri që Zoti e don shumë, ka për ta shijuar dhe për ta ndier shijen e vdekjes. Pra do t'jesh udhëtar për në botën shpirtërore të varrezave. Sot Gazmendin e nderuan gjithë kjo popullat, të pranishëm që erdhen dhe u lutën për ta. Por nderi më i madh do t'jetë vepra e tij e marrur me veti. Ai punoi, luftoi, gjaftoi, kontriboi si në rrafshin fetar, kombëtar, ashtu dhe në atë njerëzor, humanitar, vëllazëror e shoqëror. Në gjitha rrafshet, në atë që dëgjova, ka qenë aktiv para se shkojnë në mërgim, ka qenë aktiv para konfliktit, pas konfliktit, gjithmonë në shërbim të vendit, vatanit dhe adheut. Vëllezër të dashur, Gazmendi me veti i ka veprat e veta, punët e veta. Lus Zotin Gjelleshanu, Kur'ani Kerimi që u këndua, lutjet të cilat i bën efendilerët, Zotit i ketë pranuar prej neve, ja Rabbel Alemin. T'ja zgjeroj varrin, t'ja bëj kopsht prej kopshtëve të xhenetit në tokën dhe adheun, vendlindjen e tij, çiflikun e tij, të cilin padyshim që ka dash shumë. Zoti ju nderoft, Zoti ju bekoft, Zoti na udhëzoft, Zoti na forcoft gjithmonë drejt vlerave dhe punëve të mira, duke e ditur se jemi mysafir në këtë dynja. Allahu ju ruajt, Allahu ju bekoft, e në veçanti sabër, durim të familje Gazmendit dhuroft, dhe uroj që familja e tij ta mbajnë të njëjtën frym të cilën e kishte Gazmendi, t'i duhen shokët, miqt, dashamirët e Gazmendit, dhe të vazhdoj tradita e mirësisë dhe mirësjelljes, e bujarisë dhe respektit të ndërsjell. Zoti ju ruajt edhe Zoti i bekoft, e Zoti ju shtoft gjithmonë në numër, në kualitet e kuantitet, ashtu si e do vendi, ashtu si e do shoqëria dhe ashtu si e do mbi të gjitha njerëzillaku, të jemi njerëz robër të Zotit, vëllezër. Zoti ju nderofte, Zoti ju bekoft, inshallah për gëzime të mira u takofshim basodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Allahu në falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Të nderuar vëllezër, pas leximit të Kuranit dhe ligjëratës së hoxhës nderuar, ndoshta është e tepër të flas unë këtu, por fillimisht lut Allahun dhul xhelal që Gazmendin Allahu ta gazmoj në ahiret. Amin. Allahu familjes t'i jap sabër. Vëllezër, jo që duhet qëndroni për shkak neve këtu, po për shkak të merhumit është e preferuar që sa më gjatë të qëndrohet këtu. Fjalët tona nuk kanë aq vlerë
sa është qëndrimi jonë sot këtu. Për gazmendin nuk mbeti për mua asgjë, them. Për shkak se jo që e kam njohur shumë, po për shkak se ka bashkëpunuar me na shumë në humanizëm dhe punët që ka bërë, që u tha këtu edhe gjatë luftës, a mund thuhet më mirë dhe a mund bëhet më mirë se kështu. Ti jesh humanist dhe të jesh njeri i cili lufton për drejtat tua, është gjihadi më i madh që mund bëj njeriu në këtë dunja, dhe çdo kush do kishte dashur të vdes me këtë. Ne sot jemi në shtëpinë që nuk e ka me qira sot këtu. Në shtëpinë e tij me qira e kemi përballë. Shtëpiat tona që i kemi me qira i kemi aty ku flejmë na. Por sot ne këtu jemi të ardhur të gjithë të shtëpia të cilët do vim të gjithë ne. Sot Gazmendi është rehatu. Të gjithë ulemat kanë thënë edhe selefët e mëhershëm, çdo njeri që vdes, kur pyetet a dëshiron të kthesh në dunja, thot kur, qofti mirë apo qofti keq. I keqi thot më mirë mos kisha bë më keq, e i miri thot kam bë mirë dhe jam shumë mirë këtu. Shpresojmë se Gazmendi është në vendin më të mirë, në shtëpinë më të mirë, në familjen më të mirë. Të gjithë ata të cilët do bëjnë dhe bëjnë dua, gjithmonë ajo është familja. E në veçanti këto që e kam përballë, që do të bëjnë dua gjithmonë. Kjo është një nimet shumë i madh. Ta kesh shtëpinë pranë varreve nuk ka frikë, por është nimet shumë i madh për shkak se e kujton për ditë dhe çdo ditë këtë shtëpi që do vish këtu, që realisht investon ti në jetën tënde për gjithë jetën për këtu. 45 vitet e Gazmendit, thuj se shumice e sahabëve dhe njerëzve të mirë kanë vdekur në moshën 45-50. Por punët e tyre janë, nuk dua t'i mas me numrat dhe vitet e kësaj bote. Tash në fillim një ajet kuranor nga surja Yasin. Ajet që neve na bën që gjithmonë të jemi ndjekës rrugës së Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nuhyi al-mauta. Allahu thot do t'i ngjallim të vdeksimit. Do t'a ngjallë dhe Gazmendin. Por wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ne do t'ju shkruajmë atë çfarë kanë bërë dhe atë çfarë lënë gjurmë pas vetes. Ky ajet na bën të gjithë neve këtu që jemi, sepse ne duhet jemi ata të cilët duhet bëjmë punë, por punët më të mëdhaja bëhen atëherë kur vdesim. Ne sot e 1400 vite kujtojmë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe punët e tyre. Ata kanë bartur përgjegjësinë, sfidat, problemet për të ecur ne drejt. Për të ecur drejt në këtë dunja e për të ecur drejt në ahiret. Ne Allahut i kemi thënë, alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Allahu na ka thënë të gjithëve, edhe zullumqari më i madh sot në botë, edhe kriminali më i madh, para Allahut ka dalë dhe i ka thënë dëshmoj se je Zoti jon. E Allahu të gjithë krijesave të tij, njerëzve, ju tha, apo ju dëshmuat para meje, tani shkoni në dunjë dëshmonja me veprat e juve, se Allahu është një dhe vetëm aty duhet besojmë. Dhe ne sot këtu jemi gjallë, por jemi të vdekur, jemi gjallë për dëshmuar shahadetin që kemi dëshmuar një herë, dhe tani ta dëshmojmë me veprat tona. Vëllezër të nderuar, mos e zgjat shumë, se nuk ka vendi i dersit. Dersi më i madh është vllau jon Gazmendi. Asnjëherë këtu ka njeri që kur s'ka ardhur, edhe nëse e kanë ftuar nuk do vinte, ama vdekja është shumë e madhe, njeriu ka vlerën më të madhe, në veçanti kur shkon sot te Zoti, kur takohet me Allahun. Dhe ne sot kemi ardhur të marrim pjesë në këtë takim, sepse është një takim kur janë takime të rëndësishme, ne i hapim të gjithë mediat. Nuk ka takim më të madh se se njeriu të marrë pjesë në varrimin e vëllaut ti, sepse është një takim me Allahun Dhul Jalal. Allahu na takoft me Allahun, me Zotin,
me të në këtë dunja dhe në veprat të cilët neve na i ka bërë obligim, e Allahu na takoft në xhenet nga zmendin e të gjithë neve në xhennetul Firdausin inshallah. Edhe një herët familjes dhe prindin që e njoh kohë gjatë, Allahu dhul xhelal t'i jap sabër më të mirë dhe sifat më të mirë se sa burr që është Allahu që ja ka dhënë sot babes gazmendit, nuk ka gjë më të bukur dhe gjithë familjes Allahu dhul xhelal na takoj në xhennetet e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Të nderuar pranishëm, misafir nga Shqipëria e Kosova, gjithandej që ishit prezent sot që na nderuat neve, në emër të familjes dhe në emrin tim të lusë Allahun xhelle xhelalu ve xhelle shanuhu që t'ju bekon dhe që u kompenzon këtë mund me xhennetul Firdaus inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Të kenë me atë të fikës.